ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦਿ ਕਾਜੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਆਲਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਜਿਸ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ, ਕਰਨੋਂ ਨਿਦਾਵੇ ਤਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਣਾ ਸਹਾਇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਿਆ ਬਤਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ ਜਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਛਡਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ ਚਰਨੀ ਯਾਦ ਲਗਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨੀਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਨਿਉ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਨਿਆਸਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ। ਨਿਰਲੱਜਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜ, ਨਿਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪਤ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਆਜੂਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਰ ਪਿਆ ਕੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੁਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਤਾ ਕੀਏ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੀਏ, ਪੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਏ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਲਖ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੇਰ ਕਰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਰਸਾਉਣੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਦਮ ਉਚਾਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਛੜੀ ਨਾ ਵਿਛਾਰੀ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਤੇ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ। ਚਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਕਦਮ ਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪਣੇ ਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तो ध्याई बख्शिश करें। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन सुखला बताना। सही सजन मिलने जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का पला। तार्य जान गया विमान, जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें
तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया तुधनो तन कया जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया तिन जम नेड़ नाया तार्य जहान गया अभिमान जिने दर्शन पाया जिने तुधनो तन कया
मेड़ न आया। तारिया जहान लिया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन किया, तिन जम नेड़ न। तारिया जहान लिया विमान, जिन्हें दर्शन पाया। जिन्हें तुधनो तन किया, तिन जम नेड़ न आया। मन साचा मुख साचा सोए, साचा तेरा नाम जी। निर्पोते निर्वैर है, निर सतगुरु सेवा राम जी। सतगुरु सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। सतगुरु सेवा राम जी, साढ़े अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल। सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है समान। नाम जपदे नाम जपांदे, ए है इन्हां दा कारोबार। तन तन श्री गुरु नानक जावा, चरना तो बलिहार। तन तन छेवें पातशाह जावा, चरना तो बलिहार। तन तन साहिब संत माता जी दे, चरना तो बलिहार। तन तन गुरु सेवा राम साहिब आप जी दी सदाई। तन तन साहिब संत माता जी आप जी नू कोट कोट नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। सच जे गुरपुर माया, क्यों एदो बोलो हटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु बालना साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। ਸਾਖੀ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਟਕ ਪਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੁੱਖ ਪੰਜਨੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਦੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਆਈ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਖਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਚਿਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੇਰੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗਿਆਣੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨੇਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮਨੇਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨੇਰੀ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨੇਰੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੇ ਜਾ ਉਤਰੇ।
ਉੱਥੇ ਟਾਂਗਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਜਦ ਸੁਆਬੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਆਬੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਟਾਂਗੇ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਨਾਲ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛੀ ਦੱਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਢੋਲਕੀ ਛੈਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਮਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰੀਆਂ। ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਡੇਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਰੂਹ ਕੇਵੜੇ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाएदा कटे हो मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग। नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरे पया संजोग। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने संगतां नूं असीस दित्ती ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਸਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਸਤ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਆਸਾ ਕਰ 8ਵਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਏਕ ਓंकार सतगुर प्रसाद, हर के पाणै सतगुर मिलै, सच सोझी होई, गुर प्रसादी मन वसै, हर बूझै सोई, मैं सहोदाता एक है, अवर नाही कोई, गुर किरपा ते मन वसै, तां सदा सुख होई रहाओ। इस जुग में निरपो हर नाम है, पाइयै गुर विचार, बिन नावै जम कै वस है, मन मुख अंध गवार, हर कै पाणै जन सेवा करै, बूझै सच सोई, हर कै पाणै सालाहियै, पाणै मनियै सुख होई, हर कै पाणै जन्म पदारथ पाया, मत उत्तम होई, नानक नाम सलाह तू, गुरमुख गत होई। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਉ ਪਾਣੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਤ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਰਹਿਤ ਨਿਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨਮੁਖ, ਅੰਧਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਤੇ ਗਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹਰੀ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇ ਪਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪੁਰਸ਼, ਤੂੰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ, ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਅੰਨ, ਪਰ ਤਨ ਅਤੇ ਪਰ ਤਨ ਦੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ? ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਕੈਮਲਪੁਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲਾ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਡੰਗ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਹਜ਼ਰਤ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਪੀਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਠਾਨ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ ਲਿਖ ਕੇ
ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਇਉਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਾੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਸੀਆਂ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਡੰਗ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे, जो सब मैं एक खुदाए कहत हूँ, तो क्यों मुर्गी मारे। वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे, जो सब मैं एक खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई, तेरे मन का परम न जाई, रहाओ पकड़ जियो आने आदे बिनासी, माटी को बिस्मल किया, ज्योत स्वरूप अनाहत लागी, कहो हलाल क्या किया, क्या उजू पाक किया मुँह धोया, क्या मसीत सिर लाया, जो दिल में कपट निवाज गुजारो, क्या हज काबे जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझया, तिसका मर्म ना जानिया, कह कबीर पिस्त ते चूका, दोजक स्यों मन मानिया। इस शब्द की व्याख्या करन लई भाई अमरदास जी ने श्री सतगुरु भगवान दास जी नूं बेनती की तां साहिबा ने फरमाया, भगत कबीर जी ने मौलवी नूं दसिया, तू जेड़ा वेदां ते कतेबां नूं झूठा दसदा है अते एक कुरान नूं ही सच्चा मनदा है, ये सब गलत है। वेद कतेब झूठे नहीं हन, झूठे वो हन जिहड़े इन्हां नूं विचारदे नहीं। जे सारे जीवां विच एक खुदा दी हस्ती नूं तस्लीम स्वीकार करदे हो तां फिर मुर्गी जां होर जानवर नूं हलाल करना किवें ठीक है, क्योंकि इन्हां सारियां विच भी खुदा दा वासा है। मुल्ला जी
ज़रा खुदाई न्याय दी ज़रा खुदाई ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਪਾਕ, ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਜੂ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਪਟ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਰ ਸਕਦਾ ਨਾਪਾਕ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਮਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪਣਾ ਹੈ। ਨਾਪਾਕ ਮਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਦ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਬੰਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਪਟੀਆਂ, ਫਰੇਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਦਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਡਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾਇਆ
ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਡੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ ਡੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਡੰਗ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਡੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਮਨੇਰੀ ਰਹੇ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ੇਦਾ, ਸੁਆਬੀ ਅਤੇ ਤੋਪੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅਗਾਹਾਂ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੱਕ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਮਨੇਰੀ ਰਹੇ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜ਼ੇਦਾ, ਸੁਆਬੀ ਅਤੇ ਤੋਪੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਅਗਾਹਾਂ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੁਦਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੱਕ ਆਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी माई केसरी दियां अखां ठीक करन दी। जेदे पिंड दी माई केसरी जो भाई साईं दास धिंगड़ा दी धर्म सुपत्नी सी दियां एक बारी अखियां दुखन लगियां। उसका बहुत इलाज किया गया पर अखां ठीक ना होइयां। सारियां पासों निराश होके भाई हरि सिंह ने अपने पुत्र साईं दास नूं कहा, अपनी वोटी नूं कैमलपुर साहिबां दे चरनां विच लै जा। श्री सतगुरु भगवान दास जी किरपा करनगे ते तेरी वोटी दियां अखियां ठीक हो जाणगियां। ये सुन के साईं दास ने अपने पिता हरि सिंह नूं आख्या, लाला जी इत्थे इसदा इलाज हो रहा है, कम दे दिन हन, इसलिए मेरा जाना औखा है। इसनूं तुसी ही साहिबां दे चरनां विच लै जाओ। साईं दास दी गल सुन के भाई हरि सिंह ने कहा, मैं ही चला जांदा हाँ, इसे बहाने मैं भी सतगुरां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त कर लवांगा। जद हरि सिंह अपनी नूं केसरी नूं नाल लैके कैमलपुर साहिबां दी हजूरी विच आया तां सतगुर जी बैठक विच बैठे होए सन। इन्हां दोहां ने वारो वारी उन्हां दे चरनां ते मत्था टेकिया अते सतगुर जी दे सामने बह गए। सतगुरां ने भाई हरि सिंह तो कुशल मंगल पुछी तां भाई हरि सिंह ने बेनती की, सच्चे पातशाह जीओ होर तां तुहाडी किरपा नाल सब ठीक है, पर तुहाडी बच्ची केसरी दियां अखियां बड़े दिनां तो इलाज कराउण ते भी ठीक नहीं होइयां। हार के आप जी दे चरनां विच हाज़र होए हाँ, हुण आप जी बख्शिश करो। फिर भाई हरि सिंह ने ये शब्द पढ़िया, टोडी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा। चिंता लाए हमारी, सतगुर आयो शरण तुहारी। मिलै सुख नाम हर शोभा। चिंता लाहे हमारी रहाओ। अवर न सूझै दूजी ठाहिर, हार पर्यो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखै छूटै, हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंध सदा मेहरवाना, सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परयो, राख लियो एह बारी। भाई हरि सिंह दी बेनती सुन के साहिबा ने हुक्म किया, कल सवेरे तो इसनों नौशहरे लै जा, असी तैनू डॉक्टर दा पता लिख देंदे हाँ। जद उत्थे पुजे तां साडा नां लैके उसनों कहीं कि तुहानू असां भेजिया है। जी सत बचन कह के भाई हरि सिंह ने दोवें हाथ जोड़ दिते। डॉक्टर ठाकर दास दे दवाखाने नौशहरे पहुँचे
ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੇਸਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹਨ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਦੇ ਜਾਓ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਨਕ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ 7 ਦਾਣੇ ਚਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ 7 ਦਾਣੇ ਚਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ੈਦੇ ਪੁੱਜੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਕੇਸਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਐਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ੈਦੇ ਪੁੱਜੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਕੇਸਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਐਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ
सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई गुरदास मल मनेरी वाले दी। भाई गुरदास मल मनेरी, भाई गुरदास मल मनेरी निवासी ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਵਸਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਨੇਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੱਝ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦੀ ਘਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮੰਜੀ ਵੀ ਨਾ ਡਾਈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਕੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਚੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੱਝ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਗੁਰਦਾਸ ਮਲ ਨੂੰ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾਜਣ ਲਈ ਮੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਲ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਝੱਟ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਲ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਲ ਝੱਟ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ।
उस बेनती की थी, सच्चे पातशाह मैनू पता है कि आप जी किसी दे करदा नहीं छकदे, पर इस मझ ते आप जी दी किरपा दृष्टि हुई है, इसलिए इस दुध नू रसनी ला के सेवक ते बख्शिश करो। सतगुरा फरमाया, मेरी इच्छा ते नहीं, पर तू एक कटोरी ले आ तां जो तेरी इच्छा भी पूरी हो जाए। वो कटोरी ले आया अते सतगुरा ने अपने हथ नाल एक घुट दूध पा के रसनी ला लिया। फिर सतगुरा ने गुरदास मल ते बख्शिश की थी, आशीर्वाद दिता अते अपने राह ते अगाह तुर पे। इस तरह श्री सतगुरु भगवान दास जी ने कीते बचन अनुसार अपने आप गुरदास मल दे ग्रह नू पवित्र करके उस दी मनोकामना पूरी की थी। इस तरह श्री सतगुरु भगवान दास जी ने कीते बचन अनुसार अपने आप गुरदास मल दे ग्रह नू पवित्र करके उस दी मनोकामना पूरी की थी। साखी पूरी हुई, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब पातशाह जी। साखी माई निक्की दी। माई निक्की मनेरी दे भाई छज्जू मल दी सुपत्नी सी, जिहड़ी सरदार हरी सिंह टिंगड़ा जेदे वाले दी पुत्री सी। एक बार वो बहुत बीमार हो गई, बहुत इलाज करवाया, पर मरज़ वधदा ही गया। लाचार होके माई निक्की नू घर वाले पिशौर अस्पताल लै गए। कुछ दिनों के इलाज तो बाद थोड़ा बहुत ही उसनू आराम आया, तां घर वाले उसनू फिर मनेरी लै गए। ये फिर बीमार हो गई, तां इसदे घर वालियां ने आख्या, इसने घर वालियां नू आख्या, मैं किसी डॉक्टर तो दवाई नहीं लैनी, मैनू श्री सतगुरु भगवान दास जी दे डेरे ते लै चलो। उन्हां दे दर्शन करके अते उन्हां दी बख्शिश दे कारण मेरी देह अरोग हो जाएगी। उसकी ये गल सुन के घर वालियां ने जवाब दिता, तू इतनी बीमार है, असी तैनू कैमलपुर किमें ले जा सकते हाँ। ये सुन के माई निक्की ने अपने साहिबा नू पुकारिया अते बेनती की थी, साहिब जीओ आप मनेरी आके ते दर्शन दे के मैं निमाणी दा दुख निवृत्त करन दी किरपा करो। श्री सतगुरु भगवान दास जी ने कैमलपुर बैठिया होया ही माई निक्की दी पुकार सुनी अते हाज़री विच बैठिया संगतां नू दसिया, असां कल मनेरी जाना है। दूजे दिन कुछ सेवकां समेत साहिब जी मनेरी पुजे अते लाला तेजा राम दे घर आके डेरा लाया। जद मनेरी दी संगत नू पता लगा
ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਜ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਤ੍ਰੋਪਤੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਾੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਿਲਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਕੇਵਲ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਕਾੜਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਕੇਵਲ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਕਾੜਾ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਤੇਜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਅਸਾਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖਹਿਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਨੇਰੀ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਤ੍ਰੋਪਤੀ ਨੇ ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। परमेश्वर दिता बना, दुख रोग का डेरा पना। परमेश्वर दिता बना, दुख रोग का डेरा पना। अनद कर नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी। संतों सुख होवा सब थाई, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर। रब रे सबनी जाई रहाओ, तुर की वाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच वखाना। तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच वखाना। इस शब्द ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ।
ਤਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਤਨ ਹੈ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਨ ਹੈ, ਤਨ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। राम गली मराती जानंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सह चेती मन वजिया वदाया। राग रतन परवार परिया सपद गावण आय। सब दोत गावो हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन में दुख सब विचारना। अंगीकारो करे तेरा करे सब सवार। सबना गला समरथ स्वामी सुख मनो विचारे। कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावै। सदा शिव सहलाते नाम मन वसावै। नाम जिनके मन वसिया वाजै शब्द। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते। साचा नाम मेरा आधारो। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाए। करता सुख मन आय वतिया जिन इच्छा सब पुजाए। सदा कुर्बान किता गुर विच जिस दियां वड्याइयां। कहे नानक सोनो संतो सब तरो प्यार। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द ते घर सभागे सबट वाजे कला जिस कर तारिया। पांडु तुरवास की काल कंटक मारे। तुर करम पाया तो जिन को के नाम हर के लागे। कहे नानक तैं सुख हो तिस कर अनहद वाजे। अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पहे तरते पूरे गुरते जान। सुनते पुनित कहते पवे सतगुर रया भरपूर। बिन वंत नाने गुर चरण लाग वाजे अनया तुरे श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत मात। देव राधो दाई दाय खेला सगल जगात। संज्ञाइया बुरियाइया वाचा धर्म अधूर। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मस्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी। जिनी नाम ते आया गए मस्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। तुद आगे आए सब तेरा प्यारिया। कहो नानक सब तेरी बढ़िया। कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु। ओ नानक सब तेरी वड्याई। कोई न जाने। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अरदास। तुझ आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा। आत्मकार जी सिमर कै
गुरु नानक ले ध्याए। फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय। अर्जन हर गोविंदन सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए। एक बात सिमरिया घर नो नित आवे ताए। सब थाई होना ताए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना ताए। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी का धंधा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया वर्ताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया छड़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जियो आजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कला था पूरनो पातशाह जियो। इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके होण तक अपने सोहने दरबार से जाके सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल कार्यो। आप जी दा कोटन धन्यवाद है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर रात सुख और शांता प्रीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी। असी कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनागारा। ना भुल्ली ना भुलावी ना विसरी ना विसारी। ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण। ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जियो आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा कीती है। हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जियो अंबर तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुनू धन किया तिन्ना वंडेर न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हन। सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जियो आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया नाम जपदिया होया बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ करना अगों तो समत बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सबत साथ दे कार्य रास करने कदम लेके लावने गाव्या सुनिया थाई पावना साहब जियो अरदास से बेनती है। आप जी का महान फरमान है सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम और शोभा चिंता लाए हमारी राहो अवर न सूझै दूजी ठायर हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास सन पाठै परियो राख लियो ओ बारी जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई देवै नानक दास मुक्ते जो बोलै इया उवा सच होवै शबद मुख दे पातशाह जियो जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां
ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਅਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮਾਨ ਜਗ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਅਖਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਟਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕੱਢਣਗੇ, ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਰਸੀਲੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਖ ਜਨ ਚੋਂ ਕਲਾ ਪਿਆ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੀਨ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਰਤੇ, ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। बोले सो निहाल, चरण ताटे के तोय तोय पियो, हर बसाडे को अपना जी। साधक टोड़े करो स्नान, साधे ऊपर जा ये कुर्बान। साध सेवा भागी पाए, साध संग हर कीर्तन गाये। अनक बिगन ते साधु राखे, हर गुण गाय अमृत रस ओट गए जी संतन दर आया। सर्ब सुख नानक ते पाए, ओट गए सहबान दर आया। सर्ब सुख सतगुरु संग तारिया जहान ले आया बेमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुझनु धन किया, तिन जम नेड़ ना। तारिया जहान लिया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुझनु धन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुझनु धन किया, तिन जम नेड़ ना। तारिया जान लिया अभिमान, जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुझनु धन किया, तिन जम नेड़। जिन्नी तुझनु धन किया, तिन जम नेड़। ऐसा नाम रटह निर्मोलक, पुन पदारथ पाया। अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन न छप छुपाया। लाल रंग तिसको लगा, जिसके वट भागा। मैला कदे न होवे, न लागे दागा।
लाल जवाहर परे भंडार टोट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जन कोय नानक ताकी परम घट होए अमृत शब्द पीवै जन कोय नानक ताकी परम घट होए। डोडी महला पंजवा घर पहला डुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद संतन अवर न काहू जाने बेपरवाह सदा रंग हार के जाको पाक तुमामी संतन अवर न काहू जाने बेपरवाह सदा रंग हार के जाको पाक तुमामी राहो ऊंचत माना ठाकुर तेरो अवर न काहो ताने ऐसो अमर मिले ओ भगतन को रात रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन नहीं निकटानी निरपो होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन नहीं निकटाने निरपो होए रहे लिव एक नानक हर मन मानी। सोने सोनिया सतगुरु पालक सिंह साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी दी सदाई जय। धन धन सतगुरु साधु राम साहेब